വെൽക്കം ആൾ ഓഫ് യു. ഇന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതായത് ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ്. വി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ്. ഇതിൽ ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. നമുക്ക് രണ്ട് വെക്റ്റർ തന്നു. ഈ രണ്ട് വെക്റ്ററുകളും അന്യോന്യം ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Correct? It's a very crucial thing. If one vector can be expressed in terms of other vector, we can very well say that these two vectors are dependent. If we cannot express one vector in terms of the other vector, we can very well say these vectors are independent. Correct? How to put this into mathematics? ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം. ഇതെങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടർ തന്നു. ഈ രണ്ട് വെക്ടർ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതാം. സം ഓവർ ഐ സം ആൽഫ ഐ എ ഐ. For the time being, consider a two-dimensional vector. So I goes from 1 to 2. This can be expanded as alpha 1 a1 plus alpha 2 a2 is equal to 0. Correct. If you can find out alpha 1 a scalar and alpha 2 another scalar, correct? Then we can say a1 and a2 are dependent. So in this context, I can very well write vector a1 can be written as minus alpha 2 by alpha 1 a2. So one vector is expressed in terms of the other vector with a scalar quantity. In this context, we can say these two vectors are dependent. Correct. If a1 and a2 are independent, you cannot find out alpha 1 and alpha 1 and an alpha 2. It's a very important point. നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. You cannot find out an alpha 1 and an alpha 2. What does it mean? Means that on the right hand side we have 0. So left hand side should be 0. Correct? What does it mean? It means that alpha 1 must be 0 and alpha 2 must be 0. If alpha 1 is 0 and alpha 2 is 0, we can very well say that the two vectors are independent. Correct? So ഇങ്ങനെയാണ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പക്ഷേ സപ്പോസ് വി ഹാവ് 3 or more vectors, we have to find out whether they are dependent or independent. That's a very crucial thing. So what we have to do is from these vectors a1 and a2 collect all the coefficients and put in a determinant form. Correct? If the determinant goes to 0, we can very well say that they are dependent vectors. If it is not equal to 0, they are independent vectors. ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മെട്രിക്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഞാൻ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാറേ ഇപ്പോൾ ഇത് 2 വെക്ടർ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ 3 വന്നാലോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു എളുപ്പമാർഗമുണ്ട്. എന്താ എളുപ്പമാർഗം? തന്നിരിക്കുന്ന 2 വെക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. You consider the vector A, which is I minus J. Correct? You consider another vector B, which is equal to some 2I plus 3J. You will check whether they are dependent or independent. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്?
രണ്ട് മെട്രിക്സിനെ കൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക 1, ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് -1, ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 2, ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 3. കറക്റ്റ്? ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, they are dependent. Correct. If the determinant is not equal to 0, they are independent. Look at this. Expanding the determinant, 1 into 3, 3 minus 2, which is equal to 5. So the determinant is not equal to 0, so these two vectors are independent. Correct. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പറയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. അവർ വെക്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കുക? തന്നിരിക്കുന്ന വെക്റ്റേഴ്സിനെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കലക്ട് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ മെട്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോഴേ പറയും. കറക്റ്റ്? ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കുക. ഇഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, that vectors are dependent. If the determinant is not equal to 0, they are independent. Now let me take another example. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും. വെക്റ്റർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം I plus G. Vector B is equal to 2I plus 2J. കറക്റ്റ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഈ വെക്ടറെ 2 ഇരട്ടി വലുതാക്കിയാൽ ഈ വെക്ടർ കിട്ടും. ഇത് I goes to 2I, J goes to 2J. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായി പോകണം? 0 ആയി പോകണം. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കാം. ഇവൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1, ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1, ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 2, ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 2. Calculate the determinant. 1 into 2, which is equal to 2, minus 1 into 2, determinant goes to 0. So, determinant, finding out the determinant, which is an effective tool to check whether the given vectors are independent or not. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു തവണ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. V1 is equal to 2I plus 3K and vector V2 is equal to I plus 2J plus 2K. And the third vector V3 is equal to 5I plus J plus some alpha into K. അപ്പം ഈ വെക്റ്റേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? അവൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 0 ആണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ ആൽഫ. ഇവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ നോണാ. 2, 3, 1, 2, 2, 5, 1. ആൽഫ ഈസ് അൺനോൺ. Find the value of alpha such that the vectors are dependent. It's a very simple question. So, what is the determinant? 2, 0, 3. Karam, the coefficient of pi is 2. Here there is no J. So, 0, 3. So, 1, 2, 2, 5, 1. Alpha. Expand this determinant. So the only unknown constant is alpha. ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത്. Do it as a homework. Correct. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് നോക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാഷ് അത് പറഞ്ഞോളൂ. സോറി, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സെഷനിൽ മാഷ് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരും. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം വെക്റ്റേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി. ഇനി
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അതായത് വി ഹാവ് എ വെക്റ്റർ എ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സം AXI പ്ലസ് AYJ പ്ലസ് AZK. It's a three-dimensional vector and I, J, K are three mutually perpendicular unit vectors. Correct? ഇതിൽ നിന്ന് how can we pull out AX, either AX or AY or AZ? അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വേണ്ടി വരുമല്ലോ. എനിക്ക് കമ്പോണൻ്റ് വൈസ് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. Correct? It's a very simple process. You take the dot product of this fellow with respect to I. ഇന്ന് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് കുറച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ എടുക്കും. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത്. സോ വെക്റ്റർ എ ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ്. ഹിയർ ആൾസോ ഐ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ് ഈസ് 1. സോ ആൻസർ ഈസ് AX. This gives 0 because J dot I. This gives 0 K dot I. So to pick out the component of a vector, what do? We go for taking scalar products. Correct? അപ്പോൾ I ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഐയുമായി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. ഇനി J ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെക്ടറിൻ്റെ Jയുമായി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. കറക്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇനി ചിലർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, സാറേ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക? ഇപ്പം ഞാൻ കമ്പോണൻറ്റിനെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഥ പറഞ്ഞു. വി ഗോ ഫോർ ടേക്കിംഗ് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ്. സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു പുൾ ഔട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആരാണെന്ന് കാണണം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോങ് ഐ ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയണം. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ സിംഗിളായി പറയണം. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോങ് ദ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ സിംഗിളായി പറയണം. വാട്ട് ഡു വി ഡു? Actually, it is a very simple process. You take the derivative of this fellow with respect to x. Dou A by dou x. Derivative of this fellow with respect to x is I. കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ AX ഇല്ല. So derivative of this fellow with respect to AX is 0. Derivative of A with respect to AX is again 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനാണ് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ എ ഡെറിവേറ്റീവ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ വെക്ടറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ആണ്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടറെ ഒറ്റക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഐഡിയ, കമ്പോണൻസ് ഒറ്റക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഐഡിയ, അത് ശരിക്കും ഇന്നലെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാനത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇന്നലെ.